have our contact with the things we are related. For example, when we look at a tree, we have to understand this is a tree. Otherwise, we cannot know anything. So, what we see, we have to understand. We have to recognize. So, that is the understanding part of our mind. Когда мы взаимодействуем с какими-то вещами, то у нас происходит процесс распознавания. Например, если мы видим дерево, то мы понимаем, что это дерево. И именно потому, что мы понимаем, мы взаимодействуем с внешним миром. И вот эта вот функция понимания, она является очень важной в том, как мы живем. So the device which is recognizing everything is known as thought. T-H-O-U-G-H-T, thought. With the help of thought alone, we recognize, we identify anything. И то, что мы распознаем, это не что иное, как просто мысль. Это не что иное, как просто мысль, с помощью которой мы распознаем и даем какое-то название, определение, что это. И таким образом происходит понимание. So with the help of thought alone, we can understand anything. If there is no thought, we cannot understand anything. И только благодаря мыслям мы понимаем этот мир. Если бы не было мыслей, мы бы ничего не понимали, что происходит. With the help of thought, for example, we look at a tree, with the help of the thought alone, we recognize it is a tree. И когда мы видим дерево, то мы именно благодаря мыслям понимаем, что это дерево. И именно благодаря функции ума распознавать через мысли мы понимаем все вещи вокруг нас. But there is a peculiar state within each and every thought. That peculiar state is that it creates a subject and object. For example, if I look at a tree, I take the tree as an object and the person who is looking at the tree as a subject. The subject is I am, the tree is the object. Но такое функционирование ума, оно порождает некое такое разделение на субъект и объект. Допустим, когда мы видим дерево, то мы видим объект дерева и субъект я, который видит это дерево. So do we need individual thought for object and individual thought for a subject? И как вы думаете, необходимо ли нам иметь вот такое разделение на индивидуальный объект и индивидуальный субъект? So there is no need for separate thought for subject and separate thought for object. Но вообще-то не нужно разделяться на субъект и объект. So each and every thought creates, a single thought creates both subject and object. Но каждая мысль создает субъект и объект. For example, when we look at a tree, with the help of a single thought, we identify ourselves as the I am, or subject, and the tree as the object. И, допустим, когда мы видим дерево, то мы с помощью мыслей отождествляемся с собой, я как субъект, а дерево мы отождествляем с объектом. So that is the nature of each and every thought. It shows subject and object at every time. И это есть естественное функционирование ума, когда каждая мысль делит на субъект и объект. For example, when we go along a road, some vehicle is moving towards us.
И, например, когда мы идем по дороге, то, например, машина, какое-то транспортное средство едет тоже по дороге. With the help of the thought alone, we can differentiate the vehicle and ourselves. И именно с помощью мыслей мы распознаем, кто, значит, транспортное средство, а кто я. And with the help of the thought alone, we differentiate both, and thereby we can move away from the vehicle. И именно благодаря тому, что мы с помощью мыслей распознаем, что это едет транспортное средство, а это есть я, мы не идем сквозь это транспортное средство. So here, actually, the I consciousness, we think the I am is a constant person. For the I consciousness, there are many objects. For example, when I look at a tree, for one time I look at a tree, the next time I look at another person or some mountain. So each and every moment we meet, we feel different kind of object, but the subject is always same. И у нас создается такое впечатление, что субъект я один, а объектов очень много. Объектом может быть дерево, потом я как субъект переношу внимание на другого человека, и все они для меня разные объекты, а я как субъект один. But always the subject is related to the object which we are perceiving. И, как правило, объект всегда появляется немножко позже, после восприятия его субъектом. For example, you look at your mother. Ну, например, вы смотрите на свою маму. So when you look at your mother, what will happen to you? You take it to be their daughter or son. И когда вы смотрите на свою маму, то вы понимаете, что вы ее дочь или ее сын. So in this way, when you look at your son or daughter and understand the person, the object is son or daughter, it again creates a subject. Thereby you become a mother or father. И когда вы смотрите на свою маму как дочь, то вы субъект как дочь, но тоже вы можете быть как субъект мамы в то же самое время. The object you see, you understand, reflects within yourself as a subject. И вообще любой объект, который вы видите, возбуждает в вас осознание субъекта, название субъекта. То есть вы как субъект можете быть мамой, там, врачом, дочерью, но это оживляет объект, который вы видите. But both subject and object are created by a single thought. So each and every thought creates both subject and object. И субъект, и объект создается только мыслями. But here the problem is, when we are moving in the external world, we have to divide the subject and object. Otherwise we cannot live. Ну и вот для чего все это Шри Багават рассказывал, что когда мы живем во внешнем мире, мы действительно должны разделять вещи в этом мире на субъект и объекты, иначе мы не сможем функционировать в этом внешнем мире. So when I look at a vehicle moving fastly towards me, we have to recognize it apart from myself. И когда мы видим, что машина едет прямо на нас, мы должны быстро распознать, что это транспортное средство, а это я, ну и уйти с опасности. The division between the
subject and object is necessary. Then only we can move away from the vehicle. И именно благодаря тому, что вы можете отличить, где субъект и где объект, вы можете спастись от этой машины быстро. But the thought has, it can use in the external world, where the division is necessary, we have to divide everything. But if the thought takes the role within the psychological world, creates many disorder, many difficult things, disturbance. И вообще-то мысли, когда сами вот эти мысли разделяют на субъекта и объекта во внешнем мире, это очень хорошо и это полезно. Вот эту работу делает ум. Но когда мысль начинает вмешиваться в психологический мир, мир эмоций, то оно создает много затруднений в самом уме, конфликтов и трудностей. For example, when I am having fear or sorrow within myself, with the help of the thought, we recognize this is fear, this is sorrow. Ну и когда, например, мы встречаемся с какой-то ситуацией, то с помощью мыслей мы распознаем, что мы испытываем печаль или какую-то другую эмоцию. But when we experience fear or sorrow, the fear and sorrow is real. There is no wrong, there is no falsehood. It is real. И когда у нас появляется страх или печаль, это наша реальность. Здесь нет ничего неправильного. But when I look at the fear or sorrow through the eyes of our thought, it divides the fear into two. Но когда я смотрю на страхи или печаль из своих мыслей, то мысли начинают вмешиваться в это и So the one part of is the I consciousness, the other part is the fear or sorrow. So duality is there. И разделяют на субъекта. Вот уже это связано с уровнем психологическим. Когда интеллект мысли вмешивается в психологический мир, то он там делит на субъекта, я, и объектом является эмоция. Psychological world is concerned, each and every moment, one single experience alone is there. Но психологический уровень подразумевает, что там нету ни субъекта, ни объекта, там есть просто опыт. The single experience may be either fear, sorrow, happy, peace, anything. И этот опыт может проявляться как радость, как печаль, как страх, все что угодно и без разделения на субъект и объект. But when the thought enters and classify it into two, the experiencer and the experience comes. Но когда интеллект вот эти мысли начинают разделять и классифицировать вот эти вот все эмоции, то появляется субъект, который испытывает чувства, и чувства, которые якобы испытывает субъект. So actually, psychologically, each and every moment, only one experience is there. There is no experiencer at all. But we think some experiencer is there. Но на самом деле, на вот этом психологическом эмоциональном уровне нету двоих, нету того, кто переживает этот опыт и опыта самого. На этом уровне есть только опыт, без переживателя. Actually, there is no experiencer. Only the experience alone is going each and every moment, new experience alone coming and disappearing. But there is no experiencer. That is reality. И реальность состоит в том, что на уровне эмоций, на уровне чувств, чувственной сферы ума, нету переживателя этих чувств. Есть только опыт
который происходит, но нет того, с кем бы этот опыт происходил. But when we understand there are two entity as somebody as I am and something as the experience, then we have some work within ourselves, within our mind. И когда мы понимаем, что есть sorry, I missed. So when we think I am separate from the experience, then we have some work within the experience. Но когда мы думаем, что на психологическом уровне есть двое, то есть переживатель и сам опыт, то тогда мы начинаем думать, что мы можем вмешиваться в этот опыт и как-то его корректировать. But in the external world is concerned, the vehicle is separate, our body is separate. The body has to move away from the vehicle. Then only we can protect our body. И во внешнем мире, когда едет машина, то вот эта вот функция ума разделять на субъект и объект помогает нам очень быстро распознать себя и внешнюю угрозу транспорт и таким образом спастись от этого. Это происходит во внешнем мире. And if we take a responsibility to move away from the vehicle, it is very good. It is correct. И когда вы берете на себя ответственность как субъект спастись от этой машины, то это все верно, это все правильно. But at the same time, if we want to move away from our sorrow, move away from fear, there is a mistake. Но когда вы берете на себя ответственность на психологическом уровне, думая, что вы субъект, и пытаетесь убежать от печали, так же как от машины, убежать от печали, от страхов, от тревоги, каких-то других чувств, вы совершаете ошибку. Actually, psychologically, the psychological experience is single, only one experience. There is no dual. И вам важно ясно, совершенно четко запомнить, что на психологическом уровне, на уровне эмоций, нету двух, нету переживателя опыта, есть только опыт. But we mistakenly think there is two. The I am separate, my experience is separate. Then only I want to deviate from my experience, want to escape from my experience. Но мы ошибочно думаем, что во внутреннем мире, психологическом мире ума, на уровне эмоций, мы точно так же, как и во внешнем мире, можем, как во внешнем мире убежать от машины, мы тоже думаем, что мы и здесь можем убежать от эмоций, таких как печаль, страх и других каких-то эмоций. So, the experience is real, but the experiencer is totally unreal. И вам ясно нужно понимать, что опыт реален, чувства реальны, но тот, кто переживает их, он нереален, его нету. So if you understand the experiencer is unreal, then what we have to do? There is nothing to do. Если вы поймете, что субъект на уровне чувств, субъект или тот, кто переживает этот опыт, нереален, ну тогда что делать? But if you create some responsibility to clear our experiences, fear or sorrow, get away from the fear, sorrow, then thereby we are giving importance to the I consciousness and giving importance to the dual experience. И, ну, вот я закончу эту фразу, ну что же делать? Тогда просто переживать чувства, да? Но если вы думаете, что вы как субъект можете вмешиваться на уровень чувств и корректировать их, то тогда вы усиливаете вот это вот я субъекта, переживателя этого опыта,
И тем самым усиливаете дуальность в чувственном мире, где на самом деле ее нету. So we are coming to the same conclusion we have come yesterday, that we have no duty within ourselves, within our mind. И мы снова приходим к такому же опять заключению, пониманию, что у нас нет полномочий вмешиваться в работу чувственной сферы ума на уровне эмоций, чувств. So in the psychological world is concerned, whatever comes is just an image, just a reaction, just a reflection. It is not a real thing. И на психологическом мире ума, уровне эмоций, все, что там происходит, это лишь отражение, это образ, это то, что... Да, отражение, образ. For example, I have some insect is sitting here in my clothes. Some insect is sitting in my clothes, and I am looking in front of a mirror. So my image and the insect, everybody is reflected in the mirror. So there, I am also there, the insect also there. So is there any duty for the I am in the mirror to remove the insect from the clothes? И, например, если какое-то насекомое сидит на моей одежде, и я вижу в зеркале отражение как свое, так и насекомого. И скажите, могу ли я в зеркале что-то сделать с этим насекомым? So your image does not have any work within the mirror. И мы понимаем, что мы не имеем полномочий и способностей как-то влиять на это насекомое в этом зеркале. So all work is outside the mirror. Within the mirror there is no work. И вся работа, она относится к внешнему миру, там, где есть насекомое, но не в зеркале, не с отражением. So within our mind there is no work. Only the work is only external. Externally we have work. What we have in the external world we have to attend. But psychologically there is no work, there is no necessity to attend anything. И вот это главная мысль Шри Багавата, что внутри психологического мира эмоций мы не имеем полномочий как-то вмешиваться и совершать какую-то работу. Но во внешнем мире мы должны достигать определенных целей, задач, действовать. И это нужно ясно понимать. So, when we do not have any work within the psychological world, within our mind, what will happen? So, it will function naturally. But as you withdraw from your work, the mind will not stop work. It will function, but it will function in a free manner. И когда вы понимаете, что вы некомпетентны вмешиваться в функционирование вот этой вот части ума, эмоциональной, чувственной сферы, то тогда ум течет сам собою, тогда он становится естественным. So psychologically, the function of our mind must be natural. И вот именно психологическая часть ума должна функционировать естественно, без внедрения корректировок интеллектом. So there should not be any regulator to saturate anything. И, конечно же, там не должно быть никакого регулировщика или надсмотрщика, который бы пытался управлять вот этим уровнем. So if you give importance to the regulator, he will regulate all the things. I want this thing, I don't want this thing, I want to be happy always, I should not have any fear, I should not have any sorrow, I should not have any anger. So all the time it will struggling with itself. Но когда вы создаете в себе вот такого
регулировщика или вот надсмотрщика, да, который получает некие права, чтобы вмешиваться, то тогда вы будете всегда обречены на то, что этот регулировщик, он будет всегда говорить: я хочу всегда быть в счастье, я не хочу печали, я не хочу страхов, я хочу, чтобы всегда были только какие-то определенные эмоции. So psychologically and within our mind, we have no role. The I consciousness has no role. Но такое невозможно, потому что, вернее, возможно, но так неправильно, потому что мы как субъекты, как вот это вот то, что называется эго, то, что называется персона, то, что называется личность, мы не имеем права вмешиваться в сферу чувственной части ума, то есть там, где текут эмоции. But even though when we don't have any work within our mind, the I consciousness also will be there. It is also natural. И когда мы не вмешиваемся в работу ума, чувственной части ума, тогда ум функционирует естественно, и это очень нормально, это очень хорошо. For example, when we go along driving a car in a road in the sunlight day, we can feel some water in the road. Например, мы вот в один день путешествуем на машине и видим вода, лужа, наверное, на дороге. So if we go near the water will not be there. Если вы поедете через воду, то вода исчезнет. Канал нир канада? Mirage. So when we go near the water, we understand it is not at all water, it is only mirage. То есть это нам казалось, что на дороге есть вода, но когда мы подъезжаем близко, мы видим, что воды там на самом деле никакой нету, и это был мираж. So mirage is not at all a thing, but it looks like that. So as if some water is there. И мираж на самом деле не существует, но какое-то время он казался нам реально существующим. So in this way, even though we feel we have some I consciousness, as if a mirage, really there is no I consciousness. И вот это вот сознание «я», оно подобно миражу. То есть оно кажется существующим, но когда вы начинаете его искать, то его не находите. But it always look as if somebody is there, some I consciousness is there. But really there is no I consciousness. Да. И вам кажется, что вот это я существует, чувство я, личность, персона, она существует, но на самом деле она подобна миражу. Она видится издалека, но когда подходишь ближе, его нету. Tangal vittle varenge. இல்லைங்க வேற எங்கேயா வெளியே போகிறாங்க என்ன கேட்கல Tangal vittle irundha off panukku. சரிங்க Music.